So good afternoon all of you. Let me start. So last time we are discussed, we are end the topic of complex variable. Am I right? So Yes, sir. today we are going to see the topic, or we see the first of all MCQ behind this complex variable, and then we go to the next, that is a curve tracing. Okay, that unit test curve tracing. So just we share my screen. So any problem in that unit number third? Hello. Any problem in that unit number third? Or before we start, we just go to the, just wait. Okay, so you just first we are see that MCQ behind this curve tracing, and then we go to the next part. Okay, within 5 to 10 minutes we are just go to that. Okay, so this is the question. For the curve r equal to a sine 2 theta, the equation of the tangent at the pole r. The equation of the tangent at the pole r. What is the equation of the tangent at the pole r? Yes. So we have found that equation of the tangent. How we find the equation of tangent? So we got that r equal to a sine 3 theta. So for that we just put that r equal to 0. This implies a sine 3 theta is equal to what? 0. That implies sine 3 theta is equal to 0. So when the angle is 0, sine 0 कधी असतो? Hello. Sine 0. हा? अरे 0 कधी असतो? 0, pi, 2 pi, 3. Okay, very good. So we just go to that initial line. The initial line ला कुठला 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, so on. So you got the theta equal to what? 0, then pi by 3, then 2 pi by 3, then pi, then 4 pi by 3. यातलं कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? pi by नाही, हे नाही, हे नाही. So 0 आहे इथे. This is the option. C is the option correct. Clear? Hello. Yes, sir. Okay. Then next second, the curve y is equal to this one, symmetric. This is the Cartesian form. We check the symmetry. How we check the symmetry? Yes. How we check the symmetry? Yes. Power of x or y is even or odd. Power of x and y. We check that 5 type of symmetry. So first of all, his equation that तुम्ही simplify केलं, y equal to x cube minus x. The power of x and power of y दोन्ही पण even नाहीये. x axis and y axis गेला. About the line y equal to x म्हणजे काय? Interchange y equal to x and x equal to y interchange करा.
इंटरचेंज केलं तर इक्वेशन अनचेंज होतोय. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द लाईन. पहिला कुठला अपोजिट क्वाड्रंट y इक्वल टू मायनस वाय पुट करा, x इक्वल टू मायनस वाय पुट करा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रंट. देन नेक्स्ट नवीन सिस्टीम मध्ये बसलो त्याच्यामुळे काय झालं की मॅच व्हायला वेळ लागतो. आज लॅपटॉप नाही आणलेला मी. पुढे आता येत होतो. तर कर एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब. ऑब्विसली दोन्ही पॉवर इव्हन नाहीये, त्यामुळे एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस गेला, बोथ ऍक्सिस पण गेला. अबाउट द लाईन वाय इक्वल टू एक्स एकच राहते. पहा बरोबर आहे. पॉवर ऑफ एक्स पण इव्हन नाही, पॉवर ऑफ वाय पण इव्हन नाही, त्यामुळे दोन्ही पण ऑप्शन गेले. राहिला कुठला अबाउट द लाईन वाय इक्वल टू एक्स. ओके. पुढचं a double point is called as node if the two tangent there are at real and distinct. Option C is there. The number of loop are equal to a sin 2 theta r. a sin 2 theta मध्ये किती लूप आहेत? किती लूप आहेत? 4 लूप. 4. Okay. n is even means 2n loop. n is even means 2n loop. 10. The number of asymptote parallel to coordinate axis. Parallel to a coordinate axis means we have find the coordinate axis means x axis आणि y axis ला किती तुमचे नंबर ऑफ लूप आहेत हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर त्यासाठी आपण काय करणार आहे? त्यासाठी काय करणार? फर्स्ट ऑफ ऑल asymptote parallel to x axis. The coefficient of highest degree term in x. So we get that y square a square याला simplify करणार. Y square x square is equal to a square x square. So what is coefficient of highest degree term in x? So y square equal to a square. So this implies y is equal to plus a and minus 1 minus a. या ठिकाणी दोन asymptote भेटतात. किती asymptote भेटतात? दोन. आता coefficient of highest degree term in x. x चा highest degree काय? हे म्हणजे y square सॉरी y चे coefficient of highest degree y काय आला? इथे a square झाला आणि इथे काय झाला? इथे काहीच नाहीये. 0. So a equal to 0 which is not possible. You don't know value of a. Parallel to y axis asymptote येत नाही. Parallel to x axis किती आहेत? किती आहेत? 2 येतात. So what is the answer is 2. Answer is 2. Clear? पुढे for the curve y square into 2a minus x is equal to x cube. The origin is. आता ओरिजिन मध्ये काय येतंय? नोड येतंय का, कर्व्स येतंय का, आयसोलेटेड पॉइंट येतंय का, नन ऑफ दीज येतंय? तर आयसोलेटेड पॉइंट शक्यतो येणार नाही, कारण की हा पॉइंट ओरिजिन मधून पास होणार आहे. लक्षात घ्या. या ठिकाणी x इक्वल टू 0 पुट केला फॉर इंटरसेक्शन विथ y ऍक्सिस साठी. x इक्वल टू 0 पुट केला तर y इक्वल टू 0 झाला. इंटरसेक्शन विथ x ऍक्सिस साठी y इक्वल टू 0 पुट केला, x इज ऑल्सो 0. म्हणजे ओरिजिन मधून हा कर्व पास होतोय. ओरिजिन मधून हा कर्व काय होतोय? पास होतोय. ओके. आता पुढे काय करणार? वाटलं तर तुम्ही asymptote काढायचं. asymptote करणार x इक्वल टू 2a इज द asymptote. तुमचा कर्व असा आहे. दिस इज द asymptote. बरोबर आहे. म्हणजे हा कर्व आणि टँजंट काढा वाटलं तर. टँजंट काय आहे? त्याचा टँजंट येतो आय थिंक लोएस्ट डिग्री टर्म इज y स्क्वेअर मीन्स y इक्वल टू 0 इज द टँजंट. हा स्वतः टँजंट आहे. मग तुमचा कर्व जर तुम्ही व्यवस्थित विचार केला तर तुमचा कर्व असा आहे. म्हणजे हा पॉइंट काय झाला रे? हा पॉइंट का झाला? हा पॉइंट का झाला? हॅलो, टँजंट पासून पास होते म्हणजे हा काय झाला? हा टँजंट पासून पास होतोय आणि हा एक आहे. बरोबर आहे का? हॅलो, हा काय झाला? नोड झाला का कर्व झाला? हॅलो, Cusp, sir. इट इज कस्प. ओके, इट इज अ कस्प. ओके, हा झाला कस्प. पण ऍक्च्युली कसं होतं माहिती का? हा खूप टच करणार आहे, पण आपण पुढे पॉइंट चेक केले नाही. बाबा इथे प्रेझेंट आहे, इथे प्रेझेंट आहे, इथे प्रेझेंट आहे, इथे चेक केलं नाही. ते चेक करून नोड ते येणार नाहीये. नोडला दोन टँजंट पाहिजे ना. दोन टँजंट येते का? नाही, हे जे एकच टँजंट येते. सो इट इज अ कस्प. ओके, लक्षात? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके, पुढे जायचं. पवन, काय प्रॉब्लेम पवन? No, sir. ओके, हे वरचे एक्झाम्पल जसं तसं आहे. बरोबर आहे. 0 π/2 π 3 π/2. ओके, आन्सर. हा,
द कर्व रिप्रेझेंट बाय द इक्वेशन, कर्व रिप्रेझेंट बाय द इक्वेशन. आता हे इक्वेशन रिप्रेझेंट करण्यासाठी सिमेट्री चेक करा. त्याला जर व्यवस्थित दिलं a square x square is equal to 2ay cube minus y raised to 4. सिमेट्री अबाउट x axis साठी y ची पॉवर इवन आहे का नाही. सिमेट्री अबाउट y axis साठी x ची पॉवर इवन आहे का. यस. सो इट इज सिमेट्री अबाउट y axis. मग सिमेट्री अबाउट y axis आहे. हा ऑप्शन गेला, हा ऑप्शन गेला, तिथे x axis झाला, हा ऑप्शन पण गेला, राहिला कुठला ऑप्शन गेला. एका पॉइंटवर तुम्ही चेक करू शकता. आलं लक्षात. हॅलो. Yes, sir. व्हेरी गुड. पेपर सोपा होता बरं का. जर कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर पेपर सोपा होता असं मला वाटतं. हा या बाबा काय झालं तुझं. दिसते का मला बी सीधी स्क्रीन. Yes, sir. ओके. या ठिकाणी थोडंसं कन्फ्युजन आहे. काय झालं माहिती का. डायग्राम जी त्यांनी दिली आहे, मी ज्याचा स्क्रीनशॉट घेतलाय, त्या स्क्रीनशॉटचा प्रॉब्लेम काय झाला माहिती का. तुम्हाला 3 उभ्या लाईन दिल्या, बरोबर आहे. 3 उभ्या लाईन. मग ही लाईन विनाकारणच मारली आहे. या ठिकाणी ओ आहे, तिथे लक्ष द्यायचं. या ठिकाणी काय ओ. जर हा जर ओ नसता तो ऑप्शन डी आला असता. पण तो डी पण हा जर नसता तर ऑप्शन डी आला असता. बरोबर आहे का. हॅलो. का ते सांगतो. कर्व इज सिमेट्री अबाउट y axis. पॅरामेट्रिक इक्वेशन झाले सिमेट्री अबाउट y axis या टाइप मधला. पुढचा पॉइंट वेदर पास थ्रू ओरिजिन ऑर नॉट. म्हणजे काय पुट करणार. t इक्वल टू 0 पुट करा. t इक्वल टू 0 पुट केलं तर हा काय येणार. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 म्हणजे a सॉरी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. म्हणजे याचा अर्थ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. हा पण कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन ह्या 2 पॉइंट आहेत. पण आपला कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का नाही. आपला कर्व काय होतोय त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करतो. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट काय आहे 0 पॉइंट. बरोबर आहे. A0 पॉइंट कारण इथं ओरिजिन म्हटले हो. त्याच्यामुळे हे 2 ऑप्शन ते गेले. राहिला कुठला हे 2 ऑप्शन. आता ह्या 2 ऑप्शन मध्ये काय चेक करणार तुम्ही. या 2 ऑप्शन मध्ये काय चेक करणार. यस. नाही सॉरी हे 2 ऑप्शन. हे 2 ऑप्शन ना. हे 2 ऑप्शन गेले. पासिंग थ्रू ओरिजिनचे पॉइंट गेले रे. हे 2 ऑप्शन. आता ह्या 2 ऑप्शन मध्ये काय चेक करणार. त्या 2 ऑप्शन मध्ये काय चेक करणार. त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला टँजंट काय येत आहेत ते. टँजंट काढण्यासाठी काय काढणार. dy बाय dx काढणार. dy बाय dx काढला. बरोबर आहे. dy बाय dx काढला तर dy बाय dx ह्या पॉइंटला तो टँजंट येतो. म्हणजे ओरिजिनला. दॅट्स द पॉइंट. ओरिजिनला जो 0 पॉइंट आहे त्या पॉइंटला टँजंट येतो. इन्फिनिटी येतोय. ओके. सो दॅट इज सी इज द पॉइंट. आलं लक्षात. हॅलो. Yes, sir. पण प्रॉब्लेम काय होतो की मॅक्झिमम ह्या ठिकाणी थांबलेत आणि ऑप्शन डी लिहून मोकळे झाले. बरोबर आहे. हा विनाकारण दिला त्यांनी. विनाकारण का टाकल्या माहित नाही. आणि पॅरामेट्रिक इक्वेशन चेक करण्यासाठी काय करा. सिमेट्री चेक करू नका. काय चेक करा. पहिला पॉईंट चेक करा पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑर नॉट. दुसरा पॉईंट चेक करा dy बाय dx काढा. dy बाय dx ने काय होईल जे पॉईंट काढतात ते बाबा एक्झॅक्टली आपल्याला बाबा ते इन्फिनिटी आहे का 0 आहे. पुढचा पॉईंट. चला. r इज इक्वल टू a sin a cos 4 theta. r इज इक्वल टू a cos 4 theta काय येणार आहे. r इज इक्वल टू a cos 4 theta काय येणार. यस. किती लूप येणार. 8. 8 लूप येणार. 8 किती लूप येणार. 8 लूप. 8 लूप वाला कर्व पहा. फर्स्ट लूप इज r इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0. इनिशियल लाईनला फर्स्ट लूप असतो. सो सी इज ऑप्शन. पुढे for the curve y square into 1 plus x is equal to x square into 1 minus x. या ठिकाणी सेम चेक करा. नोड इज द ऑप्शन. ओके. सेम चेक करा सांगितल्याबद्दल. या ठिकाणी आता कर्व सिमेट्री अबाउट x ऍक्सिस नाहीये. अबाउट द लाईन x इक्वल टू a आपण शिकलोच नाहीये.
ऑप्शन ए नाहीये, ऑप्शन बी नाही. एक्स ऍक्सिस का सिमेट्री नाही, कारण y ची पॉवर इव्हन नाहीये. आता कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हे दोनच पॉईंट चेक करायचे. कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन साठी काय पुट करणार, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 पुट केला तर x इक्वल टू 0 येतो असं नाहीये, कारण हा 0 होणार. 8a क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर 4a स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. इकडे जाणार, मग x नॉट डिफाइन होतोय, x नॉट डिफाइन, बरोबर आहे. सो पुट x इक्वल टू 0, सिमेट्री intersection with y axis, put x equal to 0. x equal to 0 put केला तो y क्या आना है, 8a cube divided by 4a square. So something is 2a is the answer. म्हणजे intersection with y axis पुढे होणार आहे 0 to a ला. Obviously curve is not passing through origin. हा नाही, हा नाही, हा नाही. So obviously option D is there. Okay. पुढे हा asymptote parallel to x axis. x axis चा asymptote काढण्यासाठी काय करणार आहे, asymptote parallel to x axis साठी काय करणार, काय करणार, कोएफिशियंट 0 सोबत इक्वेट करणार. कोएफिशियंट ऑफ 0 सोबत इक्वेट करणार, म्हणजे y इक्वल टू 0. सी इज द ऑप्शन. ओके. पुढे पुढे आता हे एक्झाम्पल चेक करण्यासाठी ह्याच्या सगळ्यामध्ये कॉमन काय रे, हे सगळ्यामध्ये कॉमन काय, या सगळ्यामध्ये कॉमन काय, डू नॉट चेक द सिमेट्री, कारण सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रंट, सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, बोथ ऍक्सिस. ओके. सो हियर चेक करण्यासाठी कॉमन काय, हा कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे, हा पासिंग थ्रू ओरिजिन, हा ओरिजिन मधून पास होत आहे, म्हणजे इंटरसेक्शन काढा आधी. पुट x इक्वल टू 0, त्याला जर सिम्प्लिफाय केलं, y स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस a स्क्वेअर x स्क्वेअर माइनस a स्क्वेअर y स्क्वेअर इक्वल टू 0. इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, पुट x इक्वल टू 0, 0 0 काय ना रे, y स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर, म्हणजे y इज इक्वल टू काय, प्लस a मायनस a. y इक्वल टू प्लस a आणि मायनस a ला चेक करतोय, तो प्लस a आणि मायनस a असलेला पॉईंट, तर हा तर नाही येईल, हा काय येणार आहे, हा असणार आहे a 0a आणि 0 मायनस a, हा आहे a 0 आणि मायनस a 0, म्हणजे हा ऑप्शन गेला, हा तो ऑप्शन गेलाय आणि हा पण ऑप्शन गेलाय. राहिला कुठला ऑप्शन, दिस द ऑप्शन. लक्षात. हॅलो सर, ह्या प्रॉब्लेमला टँजेंट्स ऍट ओरिजिन काढलं तरी सुटतंय लगे. ते झालंच की, ते झालंच की, पण आपण आधी इंटरसेक्शन कॅल्क्युलेट करायचं. का ते सांगतो तुम्हाला, का ते सांगतो, कारण प्रत्येक इक्वेशनला टँजेंट येईल असं नाही ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन काढला आणि तुमचा 50% कर्व तुमचा क्लिअर होतो, बाबा तो कर्व कुठे करतोय. लक्षात, हा टँजेंट जरी काढला, पर्टिक्युलर हे एक्झाम्पलसाठी टँजेंट जरी काढला तरी लगेच कळून जातं. लक्षात. हॅलो. येस सर. ओके. पुढे पुढे जायचं. त्याच्यामुळं डायग्राम जरी इक्वेशन दिलं, त्या डायग्राम काढणं पण सोपं आहे, आणि डायग्राम दिली त्याच्यावर इक्वेशन काढणं पण सोपं आहे. हा, आता 3 लीव्स रोज, म्हणजे रोज 3 लीव्स दिलेले आहेत, 3 लूप दिलेले आहेत, आर इक्वल टू. तर मला सांगा, रोज कर्वला सिमेट्री असिम्प्टोट नसतो, देयर इज नो हॉरिझॉन्टल असिम्प्टोट अँड नो व्हर्टिकल असिम्प्टोट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लक्षात. हॅलो. येस सर. ओके. पुढे 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 द नंबर ऑफ लूप इन स्ट्रोफॉइड. स्ट्रोफॉइड म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, स्ट्रोफॉइड हा जो वरचा आहे, रे हा जो इथे, त्याच्यामध्ये स्ट्रोफॉइड कर्व कुठला आहे, स्ट्रोफॉइड कुठला आहे कर्व आहे, आपला स्ट्रोफॉइड कुठला आहे, स्ट्रोफॉइड कुठला आहे आपला, 4 नंबरचा स्ट्रोफॉइड आहे. तर स्ट्रोफॉइड कर्व कसा असतो पहा, स्ट्रोफॉइड कर्व कसा असतो पहा, अशा प्रकारे किंवा अशा प्रकारे किंवा अशा प्रकारे किंवा अशा प्रकारे हा स्ट्रोफॉइड असतो. या चारही कर्व मध्ये लूप किती आहे रे, 1. स्ट्रोफॉइड कर्व मध्ये लूप किती असणार, 1 असणार. लक्षात. आय थिंक मी तुम्हाला नाव पण लिहून दिलं पर्टिक्युलर कर्व काढताना, जर मला वाटत बरोबर असेल तर. हा,
आता हा सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस बरोबर आहे. पॅरामेट्रिक इक्वेशन सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस आहे, म्हणजे ऑप्शन बी आणि डी ह्या दोन पैकी एक आहे. आता बी आणि डी मध्ये काय पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का नाही? टी इक्वल टू 0 टाका. टी इक्वल टू 0 टाकला, पासिंग थ्रू वाय ऍक्सिस आहे सिमेट्री. टी इक्वल टू 0 टाकला, इथे एक्स इक्वल टू काय भेटेल 0. टी इक्वल टू 0 टाकला, कॉस 0 1 1 मायनस 1 0 वाय इक्वल टू 0. सो कर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ऑप्शन बी इज द्या. ऑप्शन बी इज द्या. पुढे 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 द रिजन ऑफ अब्सेन्स ऑफ द कर्व. हा आता हा कर्व कसा येतो रे? हा कर्व कसा येतो? डोळ्यासमोर येतो. हा कर्व कसा आहे? हा स्टार शेप कर्व आहे, ऍस्ट्रॉइड कर्व. दिस इज ऍस्ट्रॉइड कर्व, बरोबर आहे. आणि हा पॉइंट काय झाला? A0. हा पॉइंट 0 आहे. हा पॉइंट -A0. हा पॉइंट 0 - A. म्हणजे तुमचा कर्व इकडे प्रेझेंट नाही, इकडे प्रेझेंट नाही, इकडे प्रेझेंट नाही, इकडे प्रेझेंट नाही. तुमचा कर्व कुठे जातोय? ह्या पॉइंट टू ह्या पॉइंट, म्हणजे काय? -A to A एक्स मधला, आणि ह्या पॉइंट टू हे पॉइंट म्हणजे काय? यस, -A to A वाय मध्ये. सो ऑप्शन डी इज देअर. लक्षात? हॅलो, आपण इकडे कर्व काढला का? इकडे कर्व गेलेलो नाहीये, एच्या बाहेर गेलो नाही, -A च्या बाहेर गेलो नाही. हॅलो, लक्षात? हॅलो, येस सर. येस सर. त्यासाठी थोडासा कर्व पण लक्षात आला पाहिजे आपल्याला लगेच. हा हा मला एखादा प्रश्न विचारला तो वैसे कसं आहे, मला सांगा मित्रांनो, हा कुठला कर्व झाला रे? हा कुठला कर्व झाला? कार्डियॉइड कर्व झाला, हार्ट शेप कर्व झाला. आणि या साइन म्हणल्यावर एक तर डायग्राम एकतर अशी असेल किंवा अशी असेल, बरोबर ना? कशी असेल? एकतर सॉरी, हार्ट खूपच माझा विचार झाला. एक तर असा असेल किंवा असा असेल, बरोबर आहे. हे दोन पैकी साइन आहे. कॉस असेल तर इकडे. ओके, मग ही सिमेट्री कुठे आहे रे? अबाउट द π/2 ना? येस सर. मग ह्या ठिकाणी ऑप्शन काय आहे? सिमेट्रिक अबाउट द π/2. वेदर द पासिंग थ्रू पोल और नॉट पासिंग थ्रू पोल. पोल म्हणजे काय? हा जो ओरिजिन आहे, त्या ओरिजिन मधून पास होते कर्व. येस, इट इज पासिंग थ्रू पोल. सो ऑप्शन डी इज देअर. लक्षात? संपलं काय? संपलं वाटतं. ओके, येस. काही प्रॉब्लेम याच्या व्यतिरिक्त? हॅलो हॅलो, काय प्रॉब्लेम का? हॅलो, यस ज्ञानेश्वर, यश, आवाज आहे ना मला तुमचा, का माझा काय प्रॉब्लेम झाला? हॅलो, कोणतरी बोला रे एकाने, माझा आवाज येतो की नाही? हॅलो, Yes, sir. हा, Yes. ओके. सो नाउ वी गो टू द कुठला रे? कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल. जस्ट वेट फॉर 1 minute, 1 or 2 minutes ब्रेक घेऊ. आवाज खूप हळू येतोय. आवाज माझा हळू येतोय का? Ah, yes, sir. हा येस सर. किती सांगायचं? मी जरा अल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट करतो. जस्ट वेट. हॅलो, नाव चेक. हॅलो, Yes, sir. Clear. ओके. येतोय? क्लिअर येतोय? Yes, sir. ओके. बिकॉज आय हेट सच अ टाईप ऑफ हेडफोन. मला हे अजिबात आवडत नाही. हे हेडफोन म्हणजे आपल्याला जे आजार होणार कारण आहे, हेडफोन आहे. इट इज अ डेंजरस. हे स्लो पॉइझनिंग आहे. सगळ्या गोष्टी कंटिन्युअस हेडफोन वापरणे पण चांगली गोष्ट नाही आहे. हे पॅक करते कान पूर्ण. ओके, आपलं आरोग्याचं लेक्चर चालू नाही, आपलं लेक्चर चालू मॅथमॅटिक्सचं. सो गो टू द दॅट नेक्स्ट टॉपिक.
पुढे जायचं? अरे पुढे जायचं का? येस सर. Okay. Now we see the MCQ behind this topic. Complex conjugate. Yes. The complex conjugate of 2 plus 3i divided by 1 minus i. याला काय करणार? 2 plus 3i divided by 1 minus i multiply and divide by 1 plus i. Multiply and divide by करणार आणि simplify करणार. We got the answer option D. करू शकतात? Hello. The modulus and amplitude of root 3 minus I R. त्याचं R येणार 2 and theta कुठल्या क्वार्टर मध्ये? हा चौथ्या क्वार्टर मध्ये. minus tan inverse of 1 upon root 3. So answer is minus pi by 6. So option is C. Then here sin pi by 3 plus I times cos pi by 3 raised to 4. What is the option? Which is the correct one? Which is the correct one? A. प्रणाली, मला वाटलंच ते म्हणतात तुम्ही. अहो कसं हे असणार आहे सांगा बरं. आपण डी मोरेस थेरम यूज करण्यासाठी आपला फॉर्म्युला काय पाहिजे? प्रणाली cos थिटा प्लस आय साइन थिटा ब्रॅकेट टू n. या ठिकाणी काय पाहिजे? कॉस पाहिजे. या ठिकाणी काय पाहिजे? साइन. या ठिकाणी पहिलं साइन आहे. मग काय करणार? ह्याला आधी फॉर्म्युला मध्ये कन्वर्ट करा. तो फॉर्म्युला तुमच्या खाली दिलेला आहे. वा कुठे दिलेला आहे? sin theta plus I times cos theta is equal to what? Cos of n times pi by 2 means cos of, त्याला असं लिहिणार काय? Cos of pi by 2 minus theta plus I times sin of pi by 2 minus theta. बरोबर आहे का? थीटा काय आपला? pi by 3. So pi by 2 minus pi by 3 किती झाला रे? I think pi by 3. pi by 6. pi by 6. म्हणजे हा काय झाला? Cos of pi by 6 प्लस आय टाइम साइन ऑफ पाय बाय 6. जास्त घाई करू नका, नाही तर लगेच म्हणतात सर पेपर खूप सोपा होता आणि अशी चूक करतात. सो 4 पाय बाय 6 वी गॉट दॅट 2 पाय बाय 3. सो आन्सर इज ऑप्शन इज डी. हॅलो लक्षात? येस सर. ओके पुढचं द सी इज ऑप्शन डायरेक्टली. Yes. कॉस पाय प्लस आय टाइम साइन पाय. कॉस पाय प्लस आय टाइम साइन पाय कसं लिहू शकतो आपण? cos pi प्लस आय टाइम साइन पाय. त्याचा जनरल फॉर्म विचारला आहे. जनरल फॉर्म कसं लिहिणार तुम्ही? cos ऑफ 2n पाय प्लस थिटा पाय प्लस आय टाइम साइन ऑफ 2n पाय प्लस पाय थीटा. सॉरी, so here n is k, so option A is there. So cos theta plus I times sin theta, cos 4 theta plus I times sin 4 theta directly. Cos of 4 theta, cos of 16 theta plus I times 16 theta directly. Okay, cos theta plus I sin theta काय असतं रे? cos theta plus I sin theta काय असतो? x plus 1 upon x काय असतो रे? 2 cos theta. x square plus 1 upon x square काय असतो? 2 cos n 2 theta. Similarly x raised to n plus 1 upon x raised to n काय असतो? 2 cos n theta. आता विचारलं काय? मायनस विचारला आहे. सो मायनस काय असणार? x minus 1 upon x is 2i sin. Similarly x raised to n minus 1 upon x raised to n काय रे? 2i sin n theta. So what is the option? x raised to n 2i sin n theta. x raised to n plus 1 upon x raised to n 2 cos n theta. Root of x raised to 4 equal to 1 r. याचे रूट काय? आता डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरला जाऊ नका. रूट कसे दिलेत, ऑप्शन कसे दिलेत ते विचार करा. ऑप्शन कसे दिलेत? 1 minus 1 1 minus 1. So what is the option? What is the option? B is the option. हा कसा करणार तुम्ही? x square is equal to plus or minus 1. Okay, x raised to 4 ला तुम्ही कसं लिहिणार? x square its square is 1 square its square. Okay, so x square equal to plus 1, x square equal to minus 1. So x equal to plus or minus 1, x equal to plus or minus I. So option D. So tell me the 11 number question. What is the 11 question? 11 नंबरचा क्वेश्चन कसा असेल? यस येस 11 नंबरचा कसा सॉल्व करायचा? सर ते cos theta plus I sin theta bracket raised to 1/2 आणि theta इथं कोएफिशियंट 1 आहे म्हणजे sin pi by 2. कुठलं 11 नंबर. कोएफिशियंट 1 आहे म्हणून sin pi by 2 म्हणजे Yes, ऑप्शन sir. ऑप्शन कुठलं म्हणताय? एक मिनिट सर. ओके
सर ई रेस टू आय पाय बाय 4 ऑप्शन डी. बरं, ओके ओके ओके. कोणाकडे आणखी दुसरं काही कसं सॉल्व्ह करायचं? हे सोडून दुसरं कसं सॉल्व्ह करायचं कोणाला काढतंय? येस. येस. येस, हे सोडून कोणाला कसं वाटतंय? कसं सॉल्व्ह करा आणखीन? हॅलो, चला हिंट सांगतो मला. जेव्हा अशा प्रकारचे एक्झाम्पल असतील, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ आय रेस टू 1/2, आय रेस टू आय और 1 प्लस आय. सो यूज लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यूज लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हा जो क्वेश्चन आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ आय, हा कसा लिहिणार तुम्ही? आय रेस टू 1/2. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सो व्हॉट इज लॉग आय? 1/2. सो इज इक्वल टू 1/2. लॉग आय कसा कॅल्क्युलेट करता? लॉग झेड इक्वल टू लॉग आर प्लस आय थीटा. सो व्हॉट इज आर? लॉग 1 आय टाइम्स थीटा टॅन इनवर्स ऑफ, कारण की ह्या कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. वाय बाय एक्स y1 x0 म्हणजे इन्फिनिटी. टॅन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी काय असतो? सो 1/2 log 1 0 प्लस आय टाइम्स टॅन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज आय थिंक π/2. सो वी गॉट द आन्सर इज आय टाइम्स π/4. म्हणजे हा झाला तुमचा लॉग आय रेस टू आय. पण तुम्हाला लॉग आय रेस टू आय कॅल्क्युलेट करायचा आहे का? नाही, तुम्हाला आय रेस टू आय कॅल्क्युलेट. सो व्हॉट इज आय रेस टू आय? सॉरी, आय रेस टू आय नाही, किती? आय रेस टू 1/2 ना. आय रेस टू 1/2 किती येणार? ई रेस टू आय टाइम्स π/4. सो ऑप्शन डी इज देअर. ऑप्शन डी इज देअर. कळालं? हॅलो 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 हॅलो. अरे आलं का लक्षात? येस सर. ओके ओके ओके. पुढे साइन एक्स. आता आपल्याकडे फॉर्म्युला कुठला आहे रे? आपल्याकडे फॉर्म्युला असा दिलेला आहे, साइन आय एक्स इक्वल टू आय थिंक आय टाइम साइन हायपरबोलिक एक्स. बरोबर आहे का? पण या ठिकाणी नॉर्मल आहे, मग आयच्या ठिकाणी काय पुट करणार? किंवा एक्सच्या ठिकाणी आय एक्स पुट करणार. सो साइन आय इंटू आय एक्स इज इक्वल टू आय टाइम साइन हायपरबोलिक आय एक्स. सो वी गॉट दॅट टर्म. आय इंटू आय काय झाला? आय स्क्वेअर झाला. म्हणजे काय झाला तो? साइन ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू आय टाइम साइन हायपरबोलिक एक्स. ओके, साइन मायनस थीटा इज minus sin theta. So sin x equal to I times sin hyperbolic ix. So that is a minus. So option C is there. Okay. Yes. Who is this? Yes. No problem, Madhuri. It's okay. ओके सर. Okay. पुढे. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला बरोबर दिलाय तुम्हाला. हॅलो हॅलो, दिलाय का 13 नंबरचा फॉर्म्युला? येस सर. 14 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला दिलाय. 15 फॉर्म्युला 15 दिलाय. 16 दिलाय. 17 स्ट्रेट फॉरवर्ड. 18 येस. 18 1 log 1 plus I. What is log 1 plus I? What is log 1 plus I? अरे log 1 plus I काय? कसं सॉल्व करणार? 1/2 log 2 plus I times tan inverse of 1. tan inverse of 1 काय झाला? π/4 झाला. म्हणजेच काय? I times π/4. So option C is there. I raised to 2I करू शकतात? हॅलो, अरे I raised to 2I करू शकतात का? I raised to 2I कसं सॉल्व करणार? 19 नंबर सर आता सारखं tan टेकिंग inverse. लॉग ऑन बोथ साइड. म्हणजे हा काय येणार? लॉग ऑफ I raised to 2I is equal to 2I log I. Simplify करा, we got the answer. I think answer is 2 minus π/2. So answer is minus π. Yes, minus π. Okay.
minus pi. Okay, so option C is there. Same, I raised to I take log on both sides. Sin I z, I times sin hyperbolic z, log I raised to I. जे आता ही सॉल्व करणार तुम्ही तेच येणार आहे. त्याचे आन्सर ई ऑप्शन आहे -5/2 बरं इथं -5/2. सो इट्स डी ऑप्शन. विच वन इज नॉट ट्रू? विच वन इज नॉट ट्रू? त्यातलं कुठलं ट्रू नाही? आय थिंक हे ट्रू नसावं, ए ऑप्शन. बाकी सगळं बरोबर आहे. साइन हायपरबोलिक लॉग आहे. साइन हायपरबोलिक लॉग आहे कसं कॅल्क्युलेट करणार? लॉग आय माहिती आहे. काय रे लॉग आय? लॉग आय काय आहे? आता कॅल्क्युलेट केलं ना वरती, तो का आला? I times pi/2. So use the result of sin hyperbolic iz. Sin hyperbolic iz काय रे? आत्ताच केलता ना sin hyperbolic iz. हॅलो, अरे काय रिझल्ट सर ते 23 नंबरचे एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही तो लिहून दिलाय फॉर्म्युला साइन हायपरबोलिक इज इक्वल टू मायनस. असं म्हणताय काय? हा लिहून दिलाय. बर येस सर लिहून दिलाय तो. बरोबर. just wait. I think check for C option. Check for C option. C option check करा बरं. हॅलो हॅलो, येस सर. C option is not correct ना? येस सर. ओके. इथे साइन हायपरबोलिक लॉग आहे. पुढे होतो आपण साइन हायपरबोलिक काय आलं रे? I times pi/2 आलतं ना. आता ह्या ठिकाणी रिझल्ट पहा. हा रिझल्ट आहे साइन हायपरबोलिक x मायनस I टाइम्स साइन IX. सो जस्ट एक्सच्या ठिकाणी काय टाका? I pi/2. साइन हायपरबोलिक I pi/2 इज इक्वल टू मायनस I साइन I इंटू I pi/2. I इंटू I किती झाला रे? I इंटू I काय झाला? आय स्क्वेअर म्हणजेच -1. 1. 1 sin pi/2. So what is the option? Sin pi/2 is 1. So I is the option. C is the option. आलं लक्षात? हॅलो. येस सर. येस सर. ओके, व्हेरी गुड. पुढे पुढे स्ट्रेट फॉरवर्ड ए इज द ऑप्शन. इथं लॉग -5 कुठल्या क्वार्टर मध्ये? शेवटच्या क्वार्टर, सॉरी सेकंड क्वार्टर मध्ये. सेकंड क्वार्टर मध्ये अँगल का असतो? सेकंड क्वार्टर मध्ये अँगल का असतो? हा झाला लॉग आर लॉग 5 प्लस I टाइम्स टॅन थिटा. टॅन थिटा कुठल्या सेकंड ऑर्डर मध्ये? पाय मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 0. सो यू गॉट दॅट पाय. सो लॉग 5 प्लस I पाय. सो ऑप्शन सी इज देयर. cos theta b. The modulus of z is represented. The modulus of z of a constant represented. Yes, what do you represent? What do you represent? Yes. What do you represent? Circle, straight line, ellipse. Modulus of z म्हणजे काय रे? mod z म्हणजे काय? Yes. mod z म्हणजे काय? Yes, श्रुती. mod z म्हणजे काय? श्रुती. श्रुती आवाज येतोय का? श्रुती रोल नंबर 6 आवाज येतोय का? असून द्या. प्रतीश mod z म्हणजे काय प्रतीश? √(x² + y²). व्हेरी गुड. √(x² + y² इज इक्वल टू काय लिहितो आपण? r लिहितो. म्हणजे हे इक्वेशन कसं लिहिणार? x² + y² इक्वल टू r². सो व्हॉट इज दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट? श्रुती रोल नंबर 6 व्हॉट इज दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट? श्रुती. मला प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला प्रॉब्लेम? मला माहित नाही. तुम्ही फक्त लावून बसलाय ते पण माहित नाही. डिपेंड ऑन यू. Okay, so this equation represent what? Equation of a straight line, sorry, equation of circle with center at origin and radius is r. Okay, the real part of sin hyperbolic z वरती फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला घ्या. फक्त रियल पार्ट काढायचा आहे. that is sin hyperbolic x into cos y. Okay, so option is there. त्यानंतर 30 नंबरचं
सेम वरचं एक्झाम्पल आहे रेस टू 4 आहे ना, या ठिकाणी रेस टू 2 आलाय. सो आय थिंक दॅट द ऑप्शन, जो ऑप्शन असेल तो क्लिक करा. आय थिंक ऑप्शन इज कॉस मध्येच येणार आहे, म्हणजे ऑप्शन ए आणि डी मधला असणार आहे, बी आणि डी मधला. तर बी इज द ऑप्शन. बी इज द ऑप्शन. ओके. सो analytic function is called. Analytic function is called. Yes, Abhijit. Analytic function is called Abhijit. Analytic function is also called as Abhijit. अभिजित बाबर आहात का तुम्ही त्या ठिकाणी? analytic function अभिजित बाबर आहात का? रोल नंबर 13. Okay. So analytic function is also called as, yes. Analytic function is also called as, yes. हार्मोनिक. हार्मोनिक. हार्मोनिक कसं रे? हार्मोनिक कसं रे? डोक्यात दगड घाला माझ्या. लिहून दिलंय ना तुम्हाला मी. Analytic function is also called as holomorphic or regular function. Alternative name विचारलं रे पवन. Yes sir, yes sir. Analytic function is also called as holomorphic or regular function. Regular. Okay. पुढे the analytic function f of z is equal to u plus I v. चला, तर f dash of z कधी असेल जेव्हा फंक्शन analytic असेल तर दोन प्रकारचे एक्झिस्ट होतं, एक ux plus I vx, दुसरं ux plus I vy, और f dash of z equal to ux minus I times uy. बरोबर आहे का? हॅलो, अरे बरोबर आहे का? और f dash of z equal to ux ला रिप्लेस करा vx प्लस I टाइम्स vy. बरोबर आहे का? हे चार प्रकारे इथं CR इक्वेशन यूज केलेत. CR हे चार प्रकारचे डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतात जेव्हा फंक्शन अनलिटिक असतं. यातलं कुठलं इथे, यातलं कुठलं इथे. सो सी इज द ऑप्शन. बर 33 नंबर सांगा. चला 33 नंबर सांगा. 33 नंबर. f of z equal to 2x plus I times xy square. Then f dash of z equal to, yes. 33 number. Yes, Bhargav. Bhargav. ऐकलं ते भार्गव? येस सर. हा 33 नंबर सांगा काय आहे? नाही काय? यस स्नेहल 33 नंबर सांगा. स्नेहल. ओके, चार्ट टाकले कोणतरी. ओके, येस माधुरीने आन्सर दिले. बरं पुढे चैत्राली 33 नंबर सांगा. ऑप्शन हा ए ऑप्शन. ए ऑप्शन. व्हेरी गुड. येस प्रगती ऑप्शन सांगा 33 नंबरचं. ए ऑप्शन. ओके ओके. पवन. पवन. Yes sir. ऑप्शन. Sir, A is correct. Okay, A is correct. Okay, okay. Yes, then next is Pratish. No, Pratish नको. Pratish तो विचारलंय मी. अनुराधा, roll number 11. Anuradha, are you there? Anuradha. Yes, yes. Yes, sir. उत्तर. A option. Ritesh, roll number 19. Ritesh. Ritesh. Roll number 19. Ritesh. 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 Roll number 19. Yes, Sakshi. Salutal. Yes sir. ऑप्शन. ओके ओके. मी सगळं चुकीचं सांगितलेलं आहे सगळ्यांनी, फक्त माधुरी सोडून. सो ऑप्शन डी इज देअर. विच वन इज ऑप्शन डी? व्हाय?
ऑप्शन डी काय आहे ते सांगतो आता. चला माधुरी एक्सप्लेन करा. CR इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही सर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. फंक्शन फंक्शन. ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर लक्षात घ्या मी आत्ता काय सांगितलं तुम्हाला की जर फंक्शन अनालिटिक असेल तरच आपण हे लिहू शकतो. अरे पेन कुठे गेला माझा. हा फंक्शन अनालिटिक असेल तरच आपण हे लिहू शकतो, बरोबर आहे ना. पण ह्या ठिकाणी फंक्शन अनालिटिक आहे का, नाही ना. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन नॉट नॉर्मल फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन असतं डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेतलं असता. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन आहे का हे, नाही. कॉम्प्लेक्स फंक्शन मागून चालू करा. कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो व्हॉट इज द टर्म, इट सॅटिस्फाय CR इक्वेशन. आपण सॉल्व्ह पण केलेलं एक्झाम्पल. इट नॉट सॅटिस्फाय CR इक्वेशन, देअरफॉर फंक्शन इज नॉट अनालिटिक. फंक्शन इज नॉट अनालिटिक मीन्स डेरिव्हेटिव्ह इज नॉट एक्झिस्ट. सो डज नॉट एक्झिस्ट. आलं लक्षात. ज्यांनी ए ऑप्शन सांगितलंय, प्रगती, स्नेहल, चैत्राली, पवन, आलं लक्षात. येस सर. हा चेक वेदर द फंक्शन इज अनालिटिक ऑर नॉट. 1 मार्क आहे, महत्वाचा आहे. हा पुढं f of z is 1/z is differentiable or not differentiable. Is differentiable or not? Differentiable. Very good. Yes. Is differentiable or not differentiable? Yes, Disha. Is differentiable or not differentiable? Which one is option, Disha? Roll number 1. Are you there? रोल नंबर 1 आहात का तुम्ही त्या ठिकाणी? रोल नंबर 1 आहात का? फार नाही वाटतं. पहा आपण किती जणांचं नाव घेतो, 3 ते 4 जणांनी काय. ओके सांगा, ऑप्शन सांगा. यस दिशा. विच वन इज ऑप्शन दिशा? यस शिल्पा. Shilpa, which one is option? Differentiable or not differentiable? Differentiable. Okay, very good. Anuja? Differentiable. Okay. रोल नंबर चेक केला का तुम्ही, काय टाकलंय ते अनुजा? Yes sir. एक हा. टाकलेलं चुकलं. ओके ओके असून द्या, फायनल एक्झामला असं करू नका. हा येस दिशा, तुमचा आन्सर नाही आला मला. ओके आदित्य सेव द आन्सर. ओके दिशा. ओके आदित्य, व्हाय आन्सर बी? आदित्य टेल मी, एक्सप्लेन. Aditya, everyone says that A option, you say the B option. Why, Aditya? Aditya, are you there? Aditya, your answer is correct, Aditya. Okay, no problem. So option B is there. Yes, anyone, can you explain why option B is there? सर CR इक्वेशन. नाही रे मित्रा, प्रत्येक वेळेस CR इक्वेशन नाही घ्यायचं मित्रा. मग सर कसं? अरे मित्रा, आपण काय म्हटलंय, फंक्शन मध्ये z आला तर अनालिटिक, फंक्शन मध्ये z कॉन्जुगेट आला तर नॉट अनालिटिक. पण ह्या ठिकाणी z आलाय, अनालिटिक येते. पण आपण आणखीन एक गोष्ट पाहिलेली आहे त्या ठिकाणी रिमार्क मध्ये. एक एक्झाम्पल घेतलं होतं, z = 0 पुट केला तर फंक्शन डिफरन्शिएबल होते का रे? No sir. So this function is differentiable except Z is equal to 0. So which option is correct here? Option B is correct. Differentiable. Not differentiable. Not differentiable. कळलं? Check all the cases. हा Yes sir. पुढे Yes, sir. 35. Sir Z ना हा बोला यश. सर Z पुट करून अनालिटिक असं केलं. नाही ठीक आहे. नॉर्मली जर पॉलिनॉमियल असेल z² + 5 z², पॉलिनॉमियल फंक्शन असेल तर इट इज अनालिटिक. जर e⁻z असेल इज ऑल्सो अनालिटिक. पण 1/z - 2, 1/z - 5, 1/z² + 2z + 1 हे फंक्शन पर्टिक्युलर एका पॉइंटला अनालिटिक नसतात. बाकीच्या पॉइंटला अनालिटिक असतात. पण आपलं क्वेश्चन काय सांगतंय की अनालिटिक एव्हरीवेअर पाहिजे ना. डेफिनेशन तीच सांगते. Yes, बरोबर आहे का? तर डेफिनेशन Yes, सॅटिस्फाय करते का? नाही करत. ओके, सो दिट इज नॉट डिफरन्शिएबल. पुढे आय थिंक 35 नंबरचा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केला. विच वन इज ऑप्शन? 35
-1 -1 आणि जर x y बाय x असेल तर +1 +1. ओके ओके. सो कॉची रिमान इक्वेशन सांगत नाहीये. सो ऑप्शन आय थिंक विचार कुठला रे? बी इज द ऑप्शन. आय थिंक बी इज द ऑप्शन 36 नंबरचा. 34 नंबर लॅपलास कंडिशन कुठली यातली? लॅपलास कंडिशन कुठली? पूर्वा ऑप्शन बी. ओके. हा सर. हा कुठलं यातलं 34 नंबरचं कुठलं कंडिशन आहे? लॅपलास इक्वेशन कुठलं आहे? पूर्वा बी सर. बी. ओके ओके ओके. एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक देन द फंक्शन इज एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक म्हटलंय म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निघतोय फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. फंक्शन कुठलं आहे? एफ ऑफ झेड माहित नाहीये. मग फंक्शन जर अनालिटिक असेल तर डेरिव्हेटिव्ह का असतो? इट सॅटिस्फाय द कंडिशन. त्या डेरिव्हेटिव्ह का असतो? 0. डेरिव्हेटिव्ह 0 कारण की का रे 0 आहे? कोणी सांगू शकतं याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 का आहे ते? येस द डेरिव्हेटिव्ह 0 काय सांगू शकता? येस पवार. प्रियंका पवार आर यू देअर? येस सर. येस याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 काय ते सांगू शकतात का? याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 काय ते सांगू शकतात का प्रियंका? लक्षात घ्या मित्रांनो. विथ रिस्पेक्ट टू काय विचारलाय रे? विथ रिस्पेक्ट टू काय विचारलाय? झेड. कॉन्जुगेट. झेड कॉन्जुगेट विचारलाय. झेड नाही रे. झेड कॉन्जुगेट म्हणजे ऑब्विसली डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? ऑब्विसली झिरोच ना. कारण तो 0 कॉन्स्टंट होणार ना सगळं फंक्शन. येस सर. Yes, फंक्शन sir. कॉन्स्टंट होणार ना. ऑब्विसली डेरिव्हेटिव्ह 0. हा लक्षात घ्या. मी उलट सांगितलं मला. द फंक्शन साइन हायपरबोलिक झेड इज साइन हायपरबोलिक झेड फंक्शन काय आहे? अनालिटिक. Analytic. जर नॉर्मल फंक्शन मध्ये झेड आलं तर अनालिटिक आणि झेड कॉन्जुगेट आलं तर काय? नॉट अनालिटिक. Non-analytic. ओके. 40 नंबर नॉट अनालिटिक. ओके नॉट अनालिटिक. येस. मेहेक पाटील 41 चा आन्सर सांगा. मेहेक पाटील आपण आहात का त्या ठिकाणी? असेल तर उत्तर द्या. मेहेक पाटील. प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला बोलायला. जर प्रॉब्लेम असेल चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ओके व्हेरी गुड. इट इज नॉट अनालिटिक. द पुढचा क्वेश्चन. द एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू 1 मायनस झेड ए अपॉन झेड प्लस ए. सो द क्वेश्चन इज कोणाला विचारू? येस द क्वेश्चन विचारतो. चला. येस. आज 66 प्रसाद थोरात कुठे आहेत तुम्ही? येस सर. हा व्हॉट इज द आन्सर? 43 चा आन्सर सांगा तुम्ही. 43 च Yes, sir. तुम्ही सांगा. आणि मी दुसरा विचारतो. रणजित 59 नंबर. रणजित तुम्ही 42 चा आन्सर सांगा. रणजित आर यू देअर? रणजित. येस रणजित तुम्ही तिथे आहात का? रणजित सरवले आहात का फक्त लावून बसलाय टाइमपास करत? अय रणजित आता टाइमपास करत बसला असेल. असून द्या. जे जसं करेल तसं भरेल. त्यामुळे डोंट वरी. बी हॅपी. काय जे आपापल्या पायावरती कुऱ्हाडी मारून तुम्ही लेक्चर करा नाही तर नका करू. ओके. सो एफ ऑफ झेड इक्वल टू 1 मायनस ए अपॉन झेड प्लस ए. इट कंटेनिंग द प्लेन फंक्शन नॉर्मली झेड. सो इट इज अनालिटिक. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 43 प्रसाद कुठे आहेत तुम्ही? येस सर. 2 मिनिटं कशाला रे? सीआर इक्वेशन लिहून दिले की मी पोलर फॉर्मचं. काय सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्मचं? येस पोलर फॉर्म काय लिहून दिला मी? यस अश्विनी सांगा बरं पोलर फॉर्म काय लिहून दिला मी? यू आर इक्वल टू व्हॉट?
1 upon r v theta and u theta is equal to minus r vr. यातलं कुठं मॅच होते? u theta is equal to minus r vr आणि ur equal to नाहीये, v theta equal to हा r इकडे नेला, so r vr. so c is the option. बर 44 नंबर. A function phi of xy having continuous partial derivative of the first order and second order is called harmonic function if it satisfies one condition. That condition is C. del square phi equal to 0. Okay, very good. 45 नंबर मोठे एक्झाम्पल आहे, बरोबर आहे ना? मोठं म्हणजे एवढं पण मोठं नाहीये. काय दिलेलं आहे रे? v दिलेला आहे. कसं करणार? f dash of z म्हणणार, काय देणार इथे? vy प्लस i टाइम्स vx. व्हॅल्यू पुट करणार, मिलिनी थॉम्सन मेथड पुट करणार, आन्सर काढणार. ऑप्शन बी इज देअर. ऑप्शन बी इज देअर. आता 46 नंबर काय सांगते? 46 रे 5 मिनिटं एक्स्ट्रा घेतले चालतील ना रे? Yes, sir. ओके. 46 नंबर काय सांगताय? u इज इक्वल टू e रेस टू bx cos 3y. हा हार्मोनिक विचारलाय. हार्मोनिक आहे. हार्मोनिक म्हणजे कुठली कंडिशन रे? डेल स्क्वेअर फाय इज इक्वल टू uxx प्लस uyy इज इक्वल टू 0. याचा 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. याचा 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. b स्क्वेअर e रेस टू bx cos 3y एकदा डेरिव्हेटिव्ह. uyy याचा 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह uyy आय थिंक मायनस 9 e रेस टू bx cos 3y इज इक्वल टू 0. दोन्ही मधून कॉमन काय निघेल? e रेस टू bx cos 3y इक्वल टू 0. पुट करून टाका, कॅन्सल होऊन जाईल. b स्क्वेअर मायनस 9 इक्वल टू 0. b स्क्वेअर इज इक्वल टू 9. b इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 3. सो ऑप्शन बी इज देअर. लक्षात? हॅलो. येस सर. ओके. पुढचा क्वेश्चन गरम झालाय कान. कसं रे तुम्ही सहन करता रे? आपण तर कधी हेडफोन वापरतच नाही म्हणून. हा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k f of xy इक्वल टू 2x minus x square plus ky square. 2x minus x square plus ky square. हार्मोनिक दिलाय. सेम सॉल्व करू शकतात. हॅलो. येस सर. ऑप्शन बी इज देअर. आय थिंक सो. x square minus y square axy इज अनलिटिक दिलाय. अनलिटिक म्हणजे काय? इट सॅटिस्फाय CR इक्वेशन. CR इक्वेशन काय सांगताय? ux इक्वल टू vy आणि uy इक्वल टू मायनस vx. कुठेतरी एका इक्वेशन मध्ये पुट करा व्हॅल्यू. सो uy इक्वल टू vy. So what is ux? Ux is 2x. vy is also ax. x's get cancelled. A equal to 2. Easily we got the option. Yes. या ठिकाणी फंक्शन अनलिटिक दिले. सेम ux आणि vy कॅल्क्युलेट करा. सो ऑप्शन इज a मायनस b इक्वल टू मायनस b. ओके. आता आम्हाला 50 नंबर सांगा. फंक्शन अनलिटिक एव्हरीवेअर, नोवेअर, ओनली ॲट 0 0 एक्सेप्ट ॲट 0 0. येस. Sakshi give the answer. Okay. What about the other people? Yes. संस्कृती, what is the option? अन्नाचा ऑप्शन काय? संस्कृती एव्हरीवेअर सर. काय? संस्कृती, हॅलो, प्लीज रिपीट. हा, ए ना? हा. ओके. सो ई रेस टू झेड ला काही जरी झेड ची व्हॅल्यू पुट केली तरी तो फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह निघतोय. म्हणजे डिफरन्सिबल एव्हरीवेअर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हेरी गुड. आता फंक्शन एफ ऑफ झेड 1 अपॉन झेड आता वरतीच पाहिलं होतं. इट इज नॉट अनलिटिक ॲट झेड इज इक्वल टू 0. म्हणजे एव्हरीवेअर ऑप्शन नाहीये, नोवेअर ऑप्शन नाहीये, ओनली ॲट 0 0 एक्सेप्ट ॲट 0 0. सो दिस इज द ऑप्शन. ओके. 51 क्वेश्चन आहेत. काय अडचण? हॅलो. नो सर. ओके ओके. सगळे कधीपर्यंत तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात रे? कधीपर्यंत मला देऊ शकतात? कधीपर्यंत देऊ शकतात मला? मी आज तुम्हाला सेंड करतो. कधीपर्यंत देऊ शकतात? हॅलो. अरे बोला. कधीपर्यंत देऊ शकतात?
उद्या चला बुधवारपर्यंत द्या. ओके, ओके सर. बुधवारपर्यंत द्या. हा, सोल्युशन व्यवस्थित सॉल्व्ह करा, सिन्सिअरली सॉल्व्ह करा, फायदा तुम्हालाच आहे. सो वी स्टॉप हिअर. युनिट संपलेला आहे कॉम्प्लेक्स वरचे, त्याची एक आपण टेस्ट घेऊया. साधारण तुमचे आयएससी कधी आहे? आयएससी किती तारखेला आहे? 2 तारखेला. अरे बापरे, सिलेबस सांगायचं राहिला की. 2 तारखेला. एक मिनिट. हा, चला घ्या सिलेबस घ्या. आयएससी ला 30 मार्काचं इंटिग्रल कॅल्क्युलस, कर्व ट्रेसिंग आणि कॉम्प्लेक्स नंबर. चालतंय का? हॅलो, येस सर. इंटिग्रल कॅल्क्युलस, कर्व ट्रेसिंग आणि कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, 3 युनिट वरती आपण घेऊया टेस्ट. सो वी स्टॉप हिअर.